हाय एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो मुझे यही वीडियो रे आपण मानक प्लस टू सेकेंड ईयर हिस्ट्री रो इंग्लिश अर्थनीति रो जो एमसीक्यू सब जो अच्छे आमर यूनिट 5 और सब जो बाकी यूनिट को डिस्कशन करी एगुड़िक मुझे कौन एमसीक्यू गुड़िक अति सर्टली आपन थे मुझे प्रेजेंट कर जहाँद्वारा कि आपण मैंने सब पॉइंट जो मुझे द्वारा आप मैंने मन रखा इजी हम। तो चलते डिस्कसन करवा भारत रे इंग्रेज आर्थिक नीति। तो चिरस्थायी बंदोबस्त केବେ होता 1793 मसीह चिरस्थायी बंदोबस्त होता यहाँ लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन करते और लॉर्ड कॉर्नवालिस को सार जॉनसोर सहायता करते। चिरस्थायी बंदोबस्त जो थिला ताहा माद्रास बंग बिहार और ओडिशा बंग बिहार ओडिशा प्रचलित थिला चिरस्थायी बंदोबस्त। नेक्स्ट देखा रयतवारी बंदोबस्त। तो रयतवारी बंदोबस्त केବେ होता रयतवारी बंदोबस्त 1820 मसीह होता। सार थॉमस मुंडो यार कौन प्रचलन करते यहाँ कौटे होता माद्रास बम्बे और सिंधु प्रदेश रयतवारी बंदोबस्त प्रचलन होता। नेक्स्ट देखिए महालवारी बंदोबस्त। तो महालवारी बंदोबस्त केवे 1820 महालवारी बंदोबस्त होल्ट मैकेंजी प्रचलन करते। प्रथम यह अयोध्या पर पंजाब और उत्तर प्रदेश पंजाब में प्रचलित होता। नेक्स्ट देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी एकचेटिया वाणिज्य कारोबार उच्छेद केवे करथिला। तो 1813 मसीह इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1813 मसीह ईस्ट इंडिया कंपनी एकचेटिया वाणिज्य कारोबार उच्छेद करथिला। ईस्ट इंडिया कंपनी बंग और बिहार ओडिशा दीवानी लाभ केवे 1765 बंग और ओडिशा दीवानी कौन लाभ करथिला। टेलीग्राफ स्थापित केवे 1852 मसीह टेलीग्राफ स्थापित होइथिला। रेलपथ प्रथम निर्माण केवे 1850 रेलपथ प्रथम निर्माण। नेक्स्ट देखिबा आर.सी. दत्त द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्रकाशित केवे 1901 मसीह। तो ये गुड़ा एमसीक्यू है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किए लिखि प्रकाश करछंती आर.सी. दत्त ताहा केवे होइतिला 1901 मसीह होइतिला। डाक आईन 1854 मसीह डाक आईन। टेलीग्राफ 1853 मसीह टेलीग्राफ। रेल चलाचल 1853 मसीह कौन 1853 मसीह दुईटी काम होता कार्य होता टेलीग्राफ और रेल चलाचल होता। यह सब किए करते लॉर्ड डेलहाउसी। तो लॉर्ड डेलहाउसी डाक आईन टेलीग्राफ रेल चलाचल करते। कलिकतारू आग्रा टेलीग्राफ केवे होता 1853 मसीह कलिकतारू आग्रा टेलीग्राफ होता। बॉम्बे थाने रेल केवे चलाचल होता 1853 मसीह। तो ये गोटे एमसीक्यू होगा। नेक्स्ट टाइम देखा तो वीडियो आपण मानक बहुत इंपोर्टेंट आ वीडियो पर्यटन रही था कारण वीडियो एंट्री मुझे कहि आपण मैंने यार पीडीएफ कहीं पर पाइपर। तो देखा नेक्स्ट एमसीक्यू ओ सांगनेसी इंजीनियर डेलहाउसी टेलीग्राफ लाइन उन्नचित कले योजना को भारत में कार्यकारी करते। तो डेलहाउसी जो थिला कौन टेलीग्राफटा ओ सांगनेसी नामक इंजीनियर भारत में से योजना को भारत में कार्यकारी करते। गंगा नदी मुख्य केनाल शुभारंभ केवे होता 1854 मसीह 1854 मसीह गंगा नदी मुख्य केनाल शुभारंभ होता। नेक्स्ट देखिए आग्रा केनाल केवे होता 1878 मसीह आग्रा केनाल और सिरहिंद केनाल केवे 1882 मसीह 1882 मसीह सिरहिंद केनाल कौन शुभारंभ होता। 1839 भारतीय कपा चाषी को तालीम देवाई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 12 जन अमेरिका को अमेरिकीय विशेषज्ञ को पठाई। तो 1839 मसीह भारतीय कपा चाषी को तालीम देवाई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 12 जन अमेरिकीय विशेषज्ञ भारत को आसते। नेक्स्ट देखिए 1839 ग्रैंड ट्रंक रोड निर्माण। तो 1839 ग्रैंड ट्रंक रोड निर्माण होता। जमीदार सह पंचवर्षीय बंदोबस्त वारेन हेस्टिंग्स करते। तो वारेन हेस्टिंग्स जमीदार सह पंचवर्षीय कौन बंदोबस्त प्रचलन करते। नेक्स्ट देखिए 5 वर्षीय कौन सार जॉनसोर करते। नेक्स्ट देखा फेनी डाक महाशूल प्रथा। फेनी डाक महाशूल प्रथा किए करते। फेनी डाक महाशूल प्रथा सार रोनाल्ड हिल फेनी डाक महाशूल प्रथा प्रचलन करते। पूर्त विभाग डेलहाउसी। सड़क पथर उन्नत पृष्ठ किए विलियम बेंटिंग करते। सड़क पथर उन्नत पृष्ठ विलियम बेंटिंग करते। माद्राज आरकोट रेलपथ शुभारंभ केवे 1856 मसीह। कलिकता ठारू रानीगंज केते 60 किलोमीटर रेलपथ 1854 मसीह होता। पलासी युद्ध केवे होता 1757 मसीह पलासी युद्ध। तो नेक्स्ट देखा भारत में रेलपथ प्रचलन प्रस्ताव किए आनते रोनाल्ड मैकडोनाल्ड स्टेफेनसन। तो रोनाल्ड
ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ ଷ୍ଟିଫେନ୍ସନ୍ କ'ଣ ଭାରତରେ ରେଳପଥ ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଅବଧି ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ ତାଲୁକଦାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅବଧି ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଲୁକଦାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶାହ ଆଲମ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ବଙ୍ଗ, ବିହାର ଓ ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ଦିୱାନୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟ୍ରଙ୍କ ରୋଡ଼ ନିର୍ମାଣ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1884 ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କିଏ କରିଥିଲେ? ଶେରଶାହ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ବାଷ୍ପଚାଳିତ ନୌକାର ବ୍ୟବହାର କେବେ? 1823 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ କମ୍ପାନୀ ଅଧିକାର 1813 ହୋଇଥିଲା। ତ 1823ରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ବାଷ୍ପଚାଳିତ ନୌକାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଭାରତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ କମ୍ପାନୀ ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାର 1813 ମସିହାରେ କ'ଣ ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାର ସେ କରିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଇଂରେଜ ଉପନିବେଶବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ। ତ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ାଏ MCQ ଆସେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ତ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁଠି ହୋଇଥିଲା ନା ବଙ୍ଗଳାରେ ହୋଇଥିଲା। ବଙ୍ଗଳା ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଲା। 1770 ମସିହାରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ଗଠନ କେବେ? ବୋରା ଏବଂ ମାଇମେନ୍ ସିଂହରେ କରିଥିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନରେ ସକ୍ଷମ କିଏ କରିଥିଲେ? ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍ କରିଥିଲେ। ତ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦମନକୁ ସକ୍ଷମ କରିବାରେ କ'ଣ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ଦମନ କରିବାରେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କେବେ? 1817 ମସିହାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ। ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ନେତୃତ୍ୱ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ। ଆର୍ଦ୍ଧାର ରାଜା କିଏ? ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଦ୍ରୋହ କ'ଣ କଟକର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଏଡୱାର୍ଡ ଇମ୍ପେ କରିଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଦ୍ରୋହ ବାଣପୁରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ହେଲା। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କେବେ କରିଥିଲେ? 1825। ତ 1825 ମସିହାରେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ 1829 ମସିହାରେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ସାନ୍ତାଳମାନେ କ'ଣ ବିଦେଶୀଙ୍କୁ ଦିକୁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସାନ୍ତାଳମାନେ ବିଦେଶୀଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ସାନ୍ତାଳମାନେ ବିଦେଶୀଙ୍କୁ ଦିକୁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଭାଗଲପୁର ଓ ରାଜମହଲ ଲୋକମାନେ ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହରେ କ'ଣ ଭାଗ ଦେଇଥିଲେ? ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ ନେତୃତ୍ୱ କିଏ? ସିଧୁ ଓ କାହ୍ନୁ ନେଇଥିଲେ। ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହର ଜିଲ୍ଲା କ'ଣ? ସାନ୍ତାଳ ପ୍ରଗଣାର ଗଠନ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, 1857 ବିଦ୍ରୋହକୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଦ୍ରୋହ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ପି ସାଉକାର କହିଥିଲେ। ତ 1857 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହଟି ହୋଇଥିଲା ତାହାକୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଦ୍ରୋହ ବୋଲି ବା ସଂଗ୍ରାମ ବୋଲି ପି ସାଉକର କହିଥିଲେ। ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି କିଏ? ଲର୍ଡ଼ ୱେଲସଲି। ରାଜସ୍ୱ ଲୋପନୀତି ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସି। ତ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି କିଏ? ଲର୍ଡ଼ ୱେଲସଲି। ଆଉ ରାଜସ୍ୱ ଲୋପନୀତି ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସି ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଂ 1835ରେ ଭାରତରେ ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ତ ଭାରତରେ ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ କିଏ କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଂ। ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଂ 1835 ମସିହାରେ ଭାରତରେ ଇଂରେଜୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ଭାରତର ବର୍ଲାଟ କିଏ ଥିଲେ? ଲର୍ଡ଼ କ୍ୟାନିଂ। ତ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଭାରତର ବର୍ଲାଟ ଥିଲେ ଲର୍ଡ଼ କ୍ୟାନିଂ। ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ 1857 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ସଂଗଠିତ ଗୋଟେ ବାରାକପୁରରେ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା, ବିଧବା ପୁନଃ ବିବାହ ଆଇନ କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସି। ଧର୍ମୀୟ ଅକ୍ଷମତା ଆଇନ 1956। ତ ବିବାହ ପୁନଃ ଆଇନ ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସି। ଧର୍ମୀୟ ଅକ୍ଷମତା ଆଇନ 1856। ଉଡ଼ଙ୍ଗ ସନିଧ 1854ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଭାରତରେ ଇଂରେଜ ଆର୍ଥିକ ନୀତି। ତ କେବେ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? 1793 ମସିହାରେ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ କିଏ ଜମିର ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ? ତ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଜମିଦାର ଜମିର ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାରୀ ହେଉଥିଲେ। ରଇତବାରୀ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହା ସହିତ କରାଯାଇଥିଲା? ନା କୃଷକ। ରଇତବାରୀ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୃଷକ ସହିତ କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରଇତବାରୀ ଭୂ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା? ତ ରଇତବାରୀ ଭୂ ଯେଉଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଥିଲା ତାହାକୁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା? ମାନ୍ଦ୍ରାଜ, ବମ୍ବେ ଓ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ। ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ଇଂରେଜ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିଥିଲେ? ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାର୍ ଜନ୍ ସ୍ନୋ ଇଂରେଜ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା, କେବେ ମହଲୱାରୀ ନାମକ ନୂତନ ଭୂ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା? 1822 ମସିହାରେ
ମହଲବାରୀ ନାମକ ନୂତନ ଭୂ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମହଲବାରୀ ଭୂ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା? ତ ମହଲବାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କ'ଣ 1822ରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଏହା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଉ ପଞ୍ଜାବ। କୃଷକମାନଙ୍କ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ପ୍ରଧାନ କାରଣ କ'ଣ? ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଧାର୍ଯ୍ୟ। ତ କୃଷକମାନଙ୍କ ଯେହେତୁ ସରକାର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ କୃଷକମାନଙ୍କ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ସାଜିଥିଲା। ଭାରତରୁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଏକଚାଟିଆ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କେବେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା? 1813 ମସିହାରେ। 1813 ମସିହାରେ ଭାରତରୁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଏକଚାଟିଆ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା। ଆର୍.ସି. ଦତ୍ତଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଦି ଇକୋନୋମିକ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା? ଆର୍.ସି. ଦତ୍ତଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଦି ଇକୋନୋମିକ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେବେ 1901ରେ ପ୍ରକାଶ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କାହାର ଧାରଣା ଉପରେ ମହଲବାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ? ହୋଲ୍ଟ ମ୍ୟାକେଞ୍ଜିଙ୍କ ଧାରଣା ଉପରେ ମହଲବାରୀ ଯେଉଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ରଇତମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା? ରଇତବାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ରଇତମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କେବେ ବଙ୍ଗ ଓ ବିହାରର ଦେୱାନୀ ଆଇନ ଲାଭ କରିଥିଲା? ତ 1765 ମସିହାରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବଙ୍ଗ ଓ ବିହାରର ଦେୱାନୀ ଆଇନ ଲାଭ କରିଥିଲା। 1854ରେ କିଏ ଡାକ ଆଇନ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? 1854 ଡେଲହାଉସି ଡାକ ଆଇନ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। କେବେ କଲିକତାରୁ ଆଗ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଲାଇନ ସ୍ଥାପିତ ବା ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଥିଲା? 1853 ମସିହାରେ। 1853 ମସିହାରେ କଲିକତାରୁ ଆଗ୍ରା ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଲାଇନ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା। କିଏ ଭାରତରେ ସଡ଼କପଥର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ? ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଂ ଭାରତରେ ସଡ଼କପଥର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ। କେବେ ବମ୍ବେରୁ ଥାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଳ ଚଳାଚଳ ହୋଇଥିଲା? 1853 ମସିହାରେ ବମ୍ବେରୁ ଥାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ରେଳ ଚଳାଚଳ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡେଲହାଉସିଙ୍କ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଲାଇନ ଉନ୍ମୋଚିତ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ? ଓ ସାଙ୍ଗନେସୀ ବ୍ରିଟିଶ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡେଲହାଉସିଙ୍କ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଲାଇନ ଉନ୍ମୋଚନ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ। କେବେ ଭାରତରେ ରେଳପଥର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? 1850ରେ ଆରମ୍ଭ, 1853ରେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠୁ ବମ୍ବେରୁ ଥାନେରୁ ଚଳାଚଳ କରାଗଲା। କେବେ ଗଙ୍ଗା ଓ ନଦୀ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା? 1854 ମସିହାରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବିଭବ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ବିତ୍ତ ପ୍ରବାହର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ତ ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜି ହେଉଛନ୍ତି ବିତ୍ତ ପ୍ରବାହ ତତ୍ତ୍ୱର ବା ଭାରତୀୟ କପାଚାଷୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର 12 ଜଣ ଆମେରିକୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ କେବେ ଭାରତକୁ ପଠାଇଥିଲେ? 1839 ମସିହାରେ ଭାରତକୁ ପଠାଇଥିଲେ। କିଏ ଭାରତୀୟ ରେଳପଥର ଜନକ ଭାବେ ପରିଚିତ? ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି ଭାରତୀୟ ରେଳପଥର ଜନକ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଭାରତୀୟ ବସ୍ତ୍ର ଆମଦାନୀ ନିଷେଧ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଟିକସ ଲଗାଇ ନଥିଲା? ହଲାଣ୍ଡ। ତ ହଲାଣ୍ଡ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଭାରତରେ ବସ୍ତ୍ର ଆମଦାନୀ ନିଷେଧ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଟିକସରେ କ'ଣ ଲଗାଇ ନଥିଲା। କେବେ ଭାରତରେ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? 1852ରେ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। କେବେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟ୍ରଙ୍କ ରୋଡ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା? 1839ରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟ୍ରଙ୍କ ରୋଡ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। କେବେ ଆଗ୍ରା କେନାଲ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା? 1878 ମସିହାରେ ଆଗ୍ରା କେନାଲ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଜମିଦାରମାନଙ୍କର କିଏ ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିଆ ଯୋଜନା ବା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ ୱାରେନ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ 5 ବର୍ଷିଆ ଯୋଜନା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥିଲେ। କିଏ 10 ବର୍ଷିଆ ବନ୍ଦୋବସ୍ତକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ? ସାର ଜନସୋର 10 ବର୍ଷିଆ ବନ୍ଦୋବସ୍ତକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତରେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା? କମ୍ପାନୀ ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୃଷକଙ୍କଠାରୁ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନିୟମ କେଉଁ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ନୀତି ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା? ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନିୟମ ଯେଉଁ ଥିଲା, ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇଟା 3 ମାର୍କ ଆସିছে। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନିୟମ କ'ଣ ଅଛି, ସେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କ'ଣ, ମହଲବାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କ'ଣ। ତ ମୁଁ ଏହାର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ସାରିଛି, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନିୟମ କେଉଁ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ନୀତି ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା? ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନିୟମ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ନୀତି ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା। ମହଲବାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜମିର ବଣ୍ଟନ କିଏ କରୁଥିଲା? ଜମିଦାର ବା ମିଳିତ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଜମିଦାର ବା ମିଳିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ମହଲବାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜମିର ବଣ୍ଟନ କରୁଥିଲେ। କିଏ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପେନି ଡାକ ମହାଶୂଲ ପ୍ରଥା ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ସାର ରୋନାଲ୍ଡ ହିଲ୍ ପେନି ଡାକ ମହାଶୂଲ ପ୍ରଥା କେଉଁଠି? ନା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। କେବେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଆରକୋଟ ରେଳପଥର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? 1856 ମସିହାରେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଆରକୋଟ ରେଳପଥର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
କେବେ କଲିକତା ଠାରୁ ରାଣୀଗଞ୍ଜ ଆଡ଼କୁ 60 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ ରେଳପଥ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା? 1854 ମସିହାରେ କଲିକତା ଠାରୁ ରାଣୀଗଞ୍ଜ ଆଡ଼କୁ 60 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ ରେଳପଥ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। କେବେ ସିରହିନ୍ଦ କେନାଲର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିଲା? 1882 ମସିହାରେ ସିରହିନ୍ଦ କେନାଲର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ ବଲାଟ ଭାରତରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି। ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି ବଲାଟ ଭାରତରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଗଠନ କରିଥିଲେ। କିଏ ଭାରତରେ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି ଭାରତରେ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? 1600 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। କଲିକତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟ୍ରଙ୍କ ରୋଡର ମରାମତି ଆରମ୍ଭ କେବେ ହେଲା? 1839 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? 1757 ମସିହାରେ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତରେ ରେଳ ପରିବହନ ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ କିଏ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ? ରୋନାଲ୍ଡ ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ ଷ୍ଟିଫେନସନ ଭାରତରେ ରେଳ ପରିବହନର ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ରେଳପଥର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସିଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ରେଳପଥର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦିନ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲା? 1854 ମାର୍ଚ୍ଚ 24 ତାରିଖରେ କ'ଣ ଭାରତରେ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲା। ଭାରତରେ ଟେଲିଗ୍ରାଫର ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ କାହାକୁ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଓ ସାଙ୍ଗନେସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କାହାର ମତକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ସାର ଜନ ସୋର। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଆଇନ କେଉଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ରଇତୱାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା? 1820 ମସିହା ସାର ଥୋମାସ ମୁନରୋ କ'ଣ ରଇତୱାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦୋବସ୍ତକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ। ମାହାଲବାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ ଓ କିଏ କରିଥିଲେ? 1882 ମସିହାରେ ମାହାଲବାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ହୋଲ୍ଟ ମେକେଞ୍ଜି କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଅବଧି ଜିଲ୍ଲାରେ କି ପ୍ରକାର ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା? ନା ତାଲୁକଦାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅବଧି ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। କିଏ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ବଙ୍ଗ, ବିହାର ଓ ଓଡ଼ିଶା ଦିୱାନୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଶାହ ଆଲମ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ବଙ୍ଗ, ବିହାର ଓ ଓଡ଼ିଶା ଦିୱାନୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କିଏ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟ୍ରଙ୍କ ରୋଡର ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଶେର ଶାହ। ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିମନ୍ତେ କିଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଖୋଲିଲେ? ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ କରି କେଉଁ ମସିହାରେ ବାଷ୍ପ ଚାଳିତ ନୌକାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା? 1823 ମସିହାରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ କରି ବାଷ୍ପ ଚାଳିତ ନୌକାର ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ଭାରତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ କମ୍ପାନୀର ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାର କେବେ ପାଇଲା? 1813 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ କମ୍ପାନୀର ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାର ପାଇଲା। ଆଗ୍ରା କେନାଲ କେବେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା? 1878 ମସିହାରେ ଆଗ୍ରା କେନାଲ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ ଶୁଭାରମ୍ଭ 1854 ମସିହାରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଇଂରେଜ ଉପନିବେଶବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ। ତ ଏହା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ।